العالمين الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن القائل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان أشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي أدناه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور قلوبنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل اللهم اهدنا وجيرنا واهلنا وذريتنا وتلامذنا يا الله يا رحمن الرحيم اجعلهم من عبادك الصالحين من أولياء العارفين في الدنيا حتى الآخرة وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابته والتابعين والخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع أئمة الأربعة المجتهدين وخصوصا الإمام الحنفي وإمام مالك وإمام الشافعي وإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم والعلماء العاملين الصالحين مولى جميع الملائكة المقربين خصوصا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدي الشيخ أحمد الرفاعي وسيدي الشيخ أبو الحسن السدلي وسيدي الشيخ بهاء الدين النقشبندي وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونباحتهم بالدين والدنيا والآخرة وجميع مشايخنا وخصوصا سيدي الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المالباري وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خصوصا لحضرة الإمام طريقة وصل طريقة الشيخ بهاء الدين النقشبندي محمد الويس البخاري والقطب صالح الوجه ديوان والقطب صلى الله عليه وسلم سلطان الأولياء سيدي شمد ناظمة الحق الكبرسي والقطب العارف بالله سيدي شمد سمل قبنا وخصوصا مرابي روحي وحبيبي قلب سيدي شيخ علوي بن محمد بن سابين علي حسن بن سعيد زكريا وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد درجاتهم بالجنة وينفع نصرانهم وأنوارهم وعلومهم ونباتهم بالدين والدنيا والآخرة وأصوم إلى جميع أهل القبور من المسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبرها من يمينها إلى شمالها خصوصا آباءنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم أجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم وأعمامنا وأماتكم خالاتنا وخالاتكم أستاذنا أستاذكم أستاذاتنا أستاذاتكم ومشايخنا ومشايخكم ومرشدنا ومرشدكم ولمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم وخصوصا إلى روح sebutkan arwah-arwah yang telah tiada orang tua kita sahabat kita Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahum wa'fir lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma hasin maqasidi wa maqasidana ya Allah fi umuri dunya waddin wal akhirah wa li qada'i hajatina. Sebutkan hajat masing-masing. Wa hajati sahibil bait wa bajana di keluarga. Haqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamati Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu an wa bi barakati masyayikhina wa bi ridallahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yuhallu. Oh, kalamun qadimul la yuhallu sama tanazzaha am qawli wa fi'lin wa niyati tanazzaha am qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa bihi astafi min kulli da'i wa nuru dalilun liqalbi li wa hayrati dalilun liqalbi li wa hayrati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Raditu billahi Rabbi zidni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wa miqdarihil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Para masyayikh, para asatidz yang saya hormati, juga para jamaah yang saya hormati, juga sahibul bait yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Aqal musannif rahimahullahu ta'ala faslun mujibatul ghusli. Masih menjelaskan perkara tentang mandi, di mana bahwa yang kemarin kita jelaskan adalah hikayat-hikayat tertentu, riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari berbagai macam perawi. Nah, ini masuk dalam kategori wujibatul ghusli, pasal yang mewajibkan mandi. Apa saja sih pasal yang mewajibkan mandi? Di sini dikatakan bahwa musonib ngendikaken paslun utawi iki iku pasal mujibul ghusli, utawi perkara kang majibaken adus, jaiku janabatan, janabah. Di pinggir. Jadi yang mewajibkan mandi yang pertama adalah bi khuruji ma'niyi, krono atau kelawan metune mani. Jadi tatkala keluar air mani maka wajib mandi. Wa dukhuli hasyafati au qadriha, wa dukhuli lan sebab manjinge hasyafah au qadriha atawa sakakerine hasyafah atau sekira-kiranya hasyafah, farjan ing farji. Jadi yang kedua adalah masuknya hasyafah di dalam farji, ke dalam farji.
Yang dimaksud dengan farji adalah, mohon maaf, yang dimaksud dengan farji itu baik jalan depan maupun jalan belakang, atau istilah lain kubul maupun dubur. Nah, kalau hasafah masuk ke dalam farji, maka wajib mandi. Walaupun di sini dikatakan setengah sekalipun, walaupun mohon maaf ini bukan berarti jorok, tapi ini fikih. Walaupun masuknya hanya setengah atau sepenuhnya, maka tetap harus mandi. Atau yang lebih dijelaskan lagi, baik masuknya ke dalam farji manusia maupun hewan. Ini koyone ya barangkali ada. Tapi memang harus dijelaskan. Artinya ya barangkali ngapunten nggak bisa ngempet lalu di nopo istilah katanya dilampiaskan ke hayawan. Ya barangkali ada. Maka harus mandi. Atau mungkin maaf, baik dalam keadaan masih hidup maupun sudah mati. Contoh, mohon maaf, contoh ada gadis, yang namanya gadis belum menikah, mati, belum dipakai dulu. Nah, maka tetap harus mandi walaupun dalam keadaan sudah meninggal atau mati. Nah, ini hukum memasukkan hasafah fil farji, baik jalan depan maupun jalan belakang. Dalam artian di dalam riwayat dikatakan bahwasanya ketika memasukkan hasafah fil dubur, jalan belakang, maka dihukumnya adalah kupur. Kenapa kok dihukumnya kupur? Karena sudah jelas-jelas bahwa jalan belakang itu diharamkan, tetapi kok masih dimasukkan, maka masuk dalam kategori kupur. Nah, kalau masuk jalan depan, maka wajib mandi. Kalau toh masuk ke jalan belakang atau dalam istilah lainnya dubur pun harus mandi. Nah, ini perkara yang harus, jadi nggak harus kepada, mohon maaf, bukan hanya sekedar kubul doang, tapi dubur pun bisa harus mandi. Atau tadi bukan hanya manusia saja, maksudnya dimasukkan ke farjinya manusia, atau mungkin bisa ke hayawan, maka tetap harus mandi. Yang dalam hal ini yang harus mandi ya manusianya, bukan hewannya. Kalau hewannya nggak punya otak, nggak punya pikiran, nggak mungkin. Yang selanjutnya, yang tadi dimana bahwa yang mati dimasukkan ke farjinya yang mati, maka yang wajib mandi adalah yang hidupnya. Kalau yang mati yang sudah mati. Nah, ini hal-hal ini yang sekiranya penting untuk kita pahami. Wahidun, dan selanjutnya haid, wanifasun, dan nifas. Nah, biasanya nifas ini kan sakit dikit-dikit, sedikit-sedikitnya itu adalah 1 tetes. Banyaknya adalah 60 hari. Tetapi umumnya adalah 40 hari. Wa nahwu wiladatin, lan saumpamane ngelairaken. Ini juga harus mandi. Kenapa kok di sini tidak ditulis wa wiladatun atau melahirkan, tetapi kok ditulisnya wa nahwu wiladatin? Artinya adalah perkara yang sama seperti melahirkan. Nanti kalau bahasanya melahirkan, mohon maaf, itu kan jari dalam depan. Sekarang kan sudah masuk dalam kategori canggih, melahirkannya melalui sesar. Nah, ini berarti saya harus nggak mandi dong, tetap harus mandi. Atau mohon maaf, melahirkan tetapi belum waktunya, keguguran, pun sama harus mandi. Walaupun posisinya itu tadi baru 4 bulan
tetapi mohon maaf keguguran. Itu jelas bahwa itu adalah sama seperti melahirkan, maka harus mandi. Atau tadi sesar, itu pun harus sama mandi. Jadi ketika setelah sesar ya memang harus mandi. Setelah dalam keadaan setelah melahirkan memang harus mandi. Biasanya nggak langsung mandi, biasanya karena menunggu, apalagi ketika sesar itu kan biasanya, mohon maaf, pengalamannya itu kan biasanya tidak boleh kena air selama berapa hari agar kering dan lain sebagainya. Memang iya, tetapi di sisi lain memang tetap harus mandi. Mandinya mandi apa? Mandinya mandi wiladah. Jadi tetap harus mandi wiladah terlebih dahulu. Tetapi ya kalau memang dianjurkan oleh dokter ini nggak boleh mandi dulu karena mohon maaf nunggu kering atau lain sebagainya, ya silahkan kalau memang sekiranya ini. Apalagi kalau sesar itu kan biasanya lama tuh, dari setelah sesarnya aja itu bisa nyampe 6 jam atau 7 jam tidak bisa gerak biasanya. Nah, untuk duduk dan lain sebagainya itu kan menunggu waktu yang sangat luar biasa. Tetapi memang bagaimana caranya harus tetap mandi mandi wiladah, tetap harus mandi wiladah. Dan nanti beda lagi tatkala nifas, setelah melahirkan itu kan mengeluarkan darah nifas. Nah itu ya tadi sedikit-sedikitnya 1 tetes atau bahkan umumnya adalah 40 hari atau paling lama-lamanya adalah 60 hari. Nah, ini harus paham laki-laki. Yang selanjutnya wa mautun, tatkala mati, kecuali mati syahid. Mati syahid yang memang benar-benar dalam hal ini adalah syahid benar-benar jelas bahwasanya beliau si orang yang syahid ini benar-benar dalam keadaan syahid, istilah katanya ditembak atau kena pedang lain sebagainya, maka boleh langsung dikuburkan. Itu salah satu yang mewajibkan mandi. Jadi yang pertama salah satunya adalah bi khurujil maniyyi wa dukhulil hasyafati, haid, nifas, wiladah. Ini yang mewajibkan duduk. Kalau makan duduk langsung. Pamautun, yang selanjutnya adalah mati. Wasurutuhu lan utawi piro-piro syarat adus. Jadi syarat-syarat mandi ini juga perlu diketahui, syarat-syarat mandi. Makanya mohon maaf dengan segala hormat, saya tidak sabotase, tidak. Ya kalau mohon maaf dengan segala hormat, seperti kayak air, bukan berarti saya sedang ini ya, seperti air yang dulu, PDAM yang dulu itu kan dibilang untuk layak mandi, tidak layak, tetapi memang karena kita butuh adanya itu. Nah, ini juga kadang yang waktu dulu, kalau sekarang mungkin ada perbaikan dan lain sebagainya. Nah itu juga kadang di sini dikatakannya bahwa ma'un mutlakun, air mutlak, sama seperti kita wudhu, air mutlak. Wa adamu hailin, orang nono penghalang. Orang nono penghalang sama plus seperti wudhu, tidak ada perkara-perkara yang menghalangi apapun. Wala muhajirin, lan tidak ada yang bisa ngowahaken banyu. Dalam hal ini tidak ada penghalang. Biasanya kan ada penghalang seperti mohon maaf tip X, cat, atau balon. Balon itu loh, bukan balon karet, bukan. Balon yang silikon. Itu kan biasanya kalau nempel itu kena air nggak kelihatan. Atau yang air sisik ikan. Sisik ikan itu kan kadang nggak kelihatan itu. Kalau basah itu kan nggak kelihatan. Tetapi kalau kering itu kelihatan, akan melotok dengan sendirinya. Nah itu nggak bisa tembus kulit. Terus apalagi cat, terus oli, terus itu kalau di kampung itu biasanya ngapunten ada orang yang mainan, bahasanya wong kampung pulut itu apa sih ya? Getah nangka. Itu juga agak lumayan susah, bahkan ketika menghilangkan getah nangka itu pakainya minyak. Ini juga menghalangi
kulit, dalam artian ketika air dikucurkan kena kulit itu maka tidak sampai ke kulit itu sendiri. Atau tato itu tato yang permanen dalam hal ini. Wala mughayyirin, dan tidak ada yang mengowaaken banyu lil ma'i maring banyu. Maksudnya begini, yang merubahkan ini. Makanya kalau tidak salah saya masih di majelis ini atau di mana itu ada yang mengatakan kalau mandi jangan pakai sabun dulu. Atau mungkin kita menggunakan minyak apa namanya? Hand body yang berlebihan. Maka ketika disiram ternyata itu bisa merubah air. Nah, ini hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Atau ngapunten menggunakan minyak. Satu contoh di sini malah dikatakan lil ma'i alal udwi, seperti tahtatur berubah, maka mandinya bisa dikategorikan das. Artinya benar-benar dia harus dibersihkan terlebih dahulu. Atau mungkin apa namanya ya? Ya kalau kita mungkin kayak hand body atau bukan hanya sekedar zafaron, sekarang kan banyak orang kadang kalau pakai minyak sampai mohon maaf itu kok sampai wangi banget. Atau menggunakan hand body lain sebagainya sampai tebel istilah katanya. Nah, itu maka ketika dalam keadaan junub sedangkan kita dalam artian memakai itu, maka akan susah hilang. Kenapa? Itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Makanya itu akan merubah air. Atau itu tadi sabun itu akan merubah air dan lain sebagainya. Terus wasondalin sama wasidrin, sidir nggak? Apa namanya? Satu contoh daun yang biasa buat mandiin jenazah namanya apa ya? Bidara. Nah, daun bidara itu kan baunya luar biasa itu. Dicegah dari perkara-perkara yang tadi, yang mencegah seperti tip seperti adanya tadi minyak zafaron, minyak yang wangi lah, bukan hanya zafaron. Di sini kan dicontohkannya zafaron karena zafaron ini adalah minyak yang paling wangi. Sampai satu contoh pakai misik, tetapi dipakainya ngapunten satu botol dipakai semua. Nah, secara otomatis ketika itu nanti akan merubah kadar si air tersebut. Wa furuduhu lan utawi fardune ma'udhu adalah niat terlebih dahulu. Nah, kalau laki-laki itu kan sudah jelas bahwa junub, ya sudah, nawaitul husla birofil hadasil akbar, niat mandi akbar, wajib mandi besar. Nggak perlu harus kayak perempuan, satu contoh nggak perlu harus disebutkan
nawaitul husla lirofil hadasi lil haid karena haid atau karena nipas atau karena khawatirnya malah justru salah tempat, salah niat. Tetapi kalau huslil akbar, mandi besar, maka segala entah itu wilada, entah itu karena khurujul mani atau karena nifas atau lain sebagainya, itu lebih umum. Maka secara sah, maka langsung sah. Daripada saya mau niat mandi menggunakan bahasa Arab, lupa yang seharusnya nifas tetapi haid lil haidi contoh, maka ya tetap masih, karena itu kan bukan haid, karena itu nifas, makanya tetap menggunakan nawaitul husla li rafil hadasil akbar. Sudah cukup, itu niat. Ada ifardil husli, adapun yang selanjutnya adalah ngeratani badan, ngeratani awak, ngeratani maksudnya menyiram menggunakan air, aurafi nahwi janabati atau perkara yang janabat. Wa ta'mimu dhahiril badani. Lah wa ta'mimu dhahiril badani ini dalam artian adalah meratani air, meratani dalam artian disiram, tetapi kalau yang kemarin saya katakan adalah kita harus basah semuanya. Tetapi kan kayak secara tidak langsung ya mohon maaf dengan segala hormat. Dalam artian kita harus zon, kita harus berprasangka yakin bahwasannya sudah tersiram semua, sudah sudah terbasuh semua. Udah harus diteliti ini kira-kira yang mana, kan ada mungkin sudah barang tentu, mohon maaf. Wabil khusus mohon maaf. Yang lemu, yang gendut itu kan biasanya ada lempitan-lempitan, nggak mungkin harus di. Yang penting zon kita, prasangka, keyakinan kita yakin bahwasannya air ini sudah membasahi seluruh anggota badan. Atau bahkan mohon maaf dengan segala hormat, barangkali ada orang di sini ada dikatakan hatta ma tahtal kulfati, sampai ke bawah kulfah. Kulfah ini bahasanya padayat kuluk, bagi yang belum sunat. Lah kalau yang belum sunat itu juga harus harus dibersihkan, harus harus dibasuh. Ya, sekadarnya saja. Dalam hal ini satu contoh mungkin mohon maaf, ada orang dewasa tetapi ia belum sunat. Kalau tahu disunat ada madorot lain sebagainya, maka harus dibasuh, harus kena air. Kalau yang belum sunat itu harus kena air. Seperti itu penjelasan sampai sedetail itu. Apalagi makanya kan ada riwayat begini ngapunten. Ada riwayat yang mendikakan bahwasanya satu contoh, saya dalam keadaan tahiyat akhir ya, tahiyat akhir. Ini anak belum sunat. Dalam keadaan tahiyat akhir dia duduk di pangkuan saya. Maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia membawa najis di dalam kulfahnya. Yang apalagi yang jelas-jelas nganggo pempes. Sudah, ini masih ada di di kulub. Di kulub itu kan hakikatnya sudah keluar. Cuman ngendap di kulub tersebut. Apalagi yang tadi saya katakan di pempes. Di pempes itu kan sudah jelas-jelas menggunakan wadah. Makanya ngapunten dengan segala hormat, satu contoh. Ya, saya contohnya begini aja, ketika saya dalam keadaan tahiyat atau dalam keadaan anak saya ternyata duduk, ia menggunakan pempes, maka sebenarnya masuk dalam kategori sholatnya batal. Karena nyambung dengan orang yang membawa najis. Perkara-perkara seperti ini, makanya kan ngapunten dengan segala hormat, mohon maaf. Biasanya kan orang-orang dulu itu kan agak keras. Yang belum sunat di belakang agak keras. Dalam artian itu tadi, saking kehati-hatiannya
khawatir satu contoh dalam keadaan ini ia apa dalam istilah katanya minta gendong kah atau mungkin duduk kah, sedangkan kita posisinya dalam keadaan sholat, khawatir batal, maka biasanya anak-anak yang belum sunat silakan di belakang. Itu sebagai bentuk kehati-hatian orang-orang dulu begitu. Nah, satu contoh itu tadi. Apakah orang yang dalam keadaan masih membawa kulfah, dalam hal ini adalah belum disunat, apakah sholatnya sah? Sah untuk dirinya sendiri. Sama, karena hakikatnya ia masih membawa najis. Dihukuminya seperti, mohon maaf, istinja menggunakan batu. Istinja, yang namanya istinja menggunakan batu, istinja itu bahasa sininya apa ya? Mohon maaf kalau bahasa kasarnya cebok lah. Ini bahasanya Pak Dayat, peper nopo. Yang menggunakan istinja itu menggunakan batu, lalu kita wudhu, sah sholatnya, tetapi kan asar najisnya masih ada, asarnya masih ada, najisnya sebenarnya hakikat najisnya masih ada, wong pakai batu. Ini lah orang yang seperti tadi yang masih membawa kulpah itu sah, tetapi untuk dirinya sendiri saja, karena itu tadi hakikatnya ia masih membawa najis. Makanya itu tadi dengan catatan orang ini, mohon maaf, orang ini ketika dikhitan ada madorotnya. Ada madorotnya itu mungkin bisa bagaimana dan lain sebagainya, ya silakan saja, tetapi madorotnya ya seperti itu. Kalau memang ada madorotnya kan dimakfu. Kalau ada madorotnya, kalau sekiranya nggak ada madorotnya ya lebih baik dikhitan walaupun dalam keadaan sudah. Ya satu contoh, mohon maaf seperti apa namanya, orang yang baru masuk Islam namanya apa? Nah ya, satu contoh sudah tua, sudah dewasa, tetapi belum dikhitan. Ya, berupaya untuk dikhitan agar tidak membawa najis. Berbeda dengan najis lo kan, mohon maaf kan orang masih hidup juga bawa najis, ada kotorannya di dalam perut. Berbeda dengan tadi kulfa, hakikat kulfa itu kan ngendong. Jadi sebenarnya air air seni ini sudah keluar, cuman masih berada di kulfa itu sendiri. Lah kulfa itu memang yang harus dibuang, harus dipotong. Far'un la yajibu tayakkunu bil ma'i, mohon maaf. Ora wajib tayakkunu yakin akan umumul ma'i ing ratane banyu tadi. Di mana bahwa kita enggak harus kira-kira, satu contoh biasanya kan kalau orang-orang yang mohon maaf tadi yang agak lemu, biasanya di sini ada apa tuh? Kayak mengkeret-mengkeret. Terus di perutnya, mohon maaf saya nggak nyindir, barangkali ada yang nggak sindir. Yang gendut itu kan biasanya ada, nggak harus dibuka dulu ya. Kalau sekiranya mau ya silakan aja. Tetapi ya cukuplah yakin bahwasanya ini air sudah meratakan badan dengan air, badan ini basah dengan air semuanya sudah cukup. Udah harus di istilah katanya sama seperti halnya, mohon maaf, rada jorok tetapi ini penting. Mandi yang sebenarnya bagi perempuan, maaf ya, mohon maaf, perempuan itu mandi yang paling bagus dalam wabil khusus tatkala mandi janabat itu mandinya dalam keadaan jongkok. Gak usah dipraktekkan Mas. Kenapa kok harus dalam keadaan jongkok? Makanya kita harus tahu mandinya istri itu bagaimana. Artinya begini, ketika mandi dalam keadaan berdiri, mohon maaf dengan segala hormat, ada bagian tertentu yang tidak kena air. Mohon maaf saya sebut parji. Kalau mandinya dalam keadaan berdiri itu tidak kena air. Tetapi kalau mandinya dalam keadaan jongkok, maka mohon maaf, parji itu akan membuka dan itu akan kena air. Ini penting. Artinya apa? Saking pentingnya perkara-perkara tersebut pun kita harus tahu tentang bagaimana cara mandinya
istri, karena hakikatnya istri itu ada pada tanggung jawab suamiku angpusakum wa ahlikum naro. Wa ahlikum dalam hal ini adalah istri. Walaupun nanti buntutnya ada anak dan lain sebagainya. Ku angpusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lah, maka kita juga harus tahu hal-hal seperti ini. Wabil khusus bukan berarti ya silakan kalau memang mau mandi berdua silakan, tetapi nanti ada caranya tertentu. Tidak boleh nanti Pak Dayat mandi sama istrinya terus Pak Dayat dimandiin, yang nyiram, satu contoh, mohon maaf, yang menyiram itu istrinya, itu makruh. Kalau dalam posisi janabat dimandiin, saya satu contoh sama istri saya, terus si istri itu yang nyiram itu saya, itu nanti hukumnya dimakruhkan. Hal-hal seperti ini kadang kan kita tidak tahu, tetapi memang hukumnya seperti itu. Bal yakfi fihi kal wudu halabatud dhanni bil umum. Sama halnya seperti wudu. Wudu itu juga kita harus yakin zon bahwasanya ini tangan sudah nyampe siku nih. Nggak harus. Nah, yang penting yakin bahwa ini sudah terbasuh oleh air. Nggak harus diteliti nih udah basuh belum. Yang penting kita yakin sudah sampai batasan siku atau sudah sampai batasan, kalau mohon maaf kalau posisi atas wajah ini ya dari tumbuhnya rambut sampai ke janggut, atau dari telinga sampai telinga, kita sadar bahwasannya yakin bahwa itu sudah kena air, maka wudunya sah. Sama seperti tadi, yakin. Terus wasunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya tasmiyah, membaca bismillah, kecuali di tempat-tempat yang dilarang untuk membaca bismillah secara jahar. Satu contoh di toilet sudah barang tentu tidak boleh. Maka boleh membaca bismillah tetapi di dalam hati, tidak boleh dijaharkan. Kalau dijaharkan malah justru makruh. Walau ini katanya sunnah, tetapi dijaharkan maka makruh. Kalau disengaja haram. Kalau disengaja sudah jelas bahwasanya toilet ini tempat kotor, tidak boleh mengucapkan asma-asma Allah, malah justru mengucapkan, maka hukumnya haram. Walaupun itu adalah asma-asma Allah, Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, ya Asmaul Allah itu salah satunya kan itu tadi Bismillahirrahmanirrahim, itu kan juga masuk dalam kategori Asmaul Allah. Nah, kita tahu hukumnya bahwa tidak boleh mengucapkan kalimat tersebut di dalam toilet atau di dalam WC, tetapi kita mengucapkan dengan lantangnya maka haram. Tetapi kalau tidak sengaja mengucapkan maka hukumnya makruh. Makanya kalau toh mengucapkan tasmiyah bismillah itu cukup di dalam hati. Atau mungkin kalau di kolam renang, satu contoh mau jebur ya silahkan saja baca bismillah. Tapi yang moso dalam keadaan junub mandi di luar kayaknya ya sesuatu. Wa izalatu qadari summa wudu'u. Nah ini lan ngilangaken rereget, dalam artian kotoran-kotoran itu dihilangkan terlebih dahulu. Sudah barang tentu yang namanya orang pasti ada kotoran-kotoran tertentu, entah itu yang ada di kuku atau yang sekiranya kotoran-kotoran terus dihilangkan. Sunnahnya setelah membersihkan kotoran tersebut, sunnahnya adalah wudhu terlebih dahulu. Lah kan belum mandi. Ya memang sunnahnya adalah wudhu terlebih dahulu baru mandi. Yang disunahkan seperti itu. Wa tahlilu, lan nyela-nyela, sudah barang tentu nyela-nyela rambut atau mungkin tangan atau mungkin sela-sela kaki dan lain sebagainya yang perlu disela-sela. Wa ta'awudu, atau ngosoki, wudunin wa mukin. Muk, masih ingat muk enggak? Ini nih. Antara muk, mohon maaf, satu contoh dalam keadaan mimpi basah atau mungkin karena sedang berhubungan lalu kita tidur. Ini harus dibersihkan. Karena mohon maaf dengan selalu ketika setelah bangun tidur itu kan mohon maaf. Biasanya kan ada
kotoran yang menempel di sini. Nah, kotoran yang menempel di sini itu menghalangi air, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Baik di muk ataupun dilihat. Kalau lihat ini di luar, kalau muk itu yang di sini sebelah hidung itu namanya muk. Itu juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, hal-hal ini yang kadang kita terlalu abai, terlalu acuh pada hal-hal yang sifatnya sunnah, tetapi kadang kita tidak tahu hal-hal seperti itu. Maka dengan harapan kita ngaji itu, oh ternyata mandi saya dulu seperti ini, sudah sesuai dengan syariat atau belum. Kalau mandinya mandi sunnah, tidak ada masalah. Tetapi kalau mandi wajib, sudah barang tentu kita harus mengetahui tentang tata caranya. Watayamun. Yang selanjutnya adalah tayamun, bukan tayamum, tayamun. Mendahulukan yang kanan. Itu pun kalau bisa dalam hal ini yang disiram adalah, mohon maaf, bagian kanan dulu. Sama halnya seperti wudhu. Wudhu itu kan yang paling bagus kanan dulu. Satu contoh, tangan. Terus kaki. Kalau telinga itu kan bisa dikerjakan secara bersamaan. Jadi nggak harus telinga kanan dulu, enggak. Itu bisa dikerjakan secara bersamaan. Gitu. Tetapi tadi disunahkan sebelum setelah tasmiyah, sebelum wudu itu adalah membersihkan segala kotoran-kotoran yang ada di dalam badan. Dalam hal ini mohon maaf, entah itu kuku, mohon maaf, atau ingus atau lain sebagainya, itu juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Makanya disunahkan juga menghirup air ke dalam hidung. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung. Atau mungkin berkumur. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di rongga mulut. Sebagaimana wudhu. Nah, ini hukumnya sunnah. Watawajahu lil kiblati, madhab kiblat kalau bisa. Kalau posisinya memang ngepasi bahwasannya enak untuk madhab kiblat. Kalau sekiranya saya toiletnya menghadap ke sana atau mungkin kolamnya menghadap ke utara, ya tidak usah harus menghadap kiblat. Dalam hal ini disunahkan sebagaimana kita wudhu. Wudhu itu kan paling utamanya menghadap kiblat. Nah, kalau ini gimana kalau dengan ini ngadep malah ke selatan ya? Itu hukumnya sunnah. Kalau menghadap kiblat itu hukumnya sunnah. Wa tarku isti'anati. Nah, ini yang tadi saya lan ninggal akan nyuwun tulung. Dalam hal ini adalah meninggalkan agar ada orang lain yang ngocorin baju itu loh. Nah, ini hukumnya kalau bisa disunahkannya itu mandi sendiri. Meninggalkan itu, walaupun kita dalam keadaan mandi bareng, tetap mandinya kalau disiram ya nyiramnya sendiri. Dalam hal ini adalah tarku isti'anati, ninggal nyuwun bantuan orang lain. Isobin ing dalam atus. Wa syahadatani ba'dahu, dan membaca syahadat ba'dahu setelahnya sama seperti tatkala kita wudhu. Setelah wudhu kan kita membaca syahadat, doa wudhu itu tuh. Maka dihukuminya adalah sunnah. Wataslisu, dan dibasuhnya 3 kali sama plek seperti wudhu. Jadi dibasuhnya 3 kali. Terus wa makruhatun, yang dimakruhkan sedikit tadi. Wa makruhakan perkara kang den makruhaken tatkala mandi israfu fil ma. Nah, ini wong Indonesia banget. Berlebihan, airnya sangat berlebihan, mentang-mentang saving di satelit, satu contoh mandi bayarnya mau 30.000 gratis sih syarat. Ini juga masuk dalam kategori berlebihan. Satu contoh, mumpung gratis ini bayar mau berapa hari mandi
Iya, tetapi masuk tetap itu hukumnya makruh. Walaupun istilah kata mandi tidak, istilah katanya tidak ada ukuran. Biar terus lah. Ini masuk dalam kategori makruh. Ya secukupnya saja. Tidak harus mumpung mentang-mentang airnya gratis atau mentang-mentang airnya murah ini. Terus kita mandinya dengan cara israf berlebihan. Maka hukumnya makruh israfil ma. Wa tarku wudu'i, ninggalaken wudu. Tadi sadurunge adus ternyata ninggalaken wudu, maka hukumnya makruh. Wamat maten wasting syakin lan istingsyak menghirup ini juga masuk dalam kategori jangan sampai istilah katanya menghilangkan itu semua. Nah itulah salah satu pasal tentang wudhu, baik itu perkara yang mewajibkan, fardunya, walaupun kita mungkin semuanya sudah hafal, secara prakteknya mungkin sudah hafal, tetapi perkara yang diwajibkan, yang disunnahkan, yang dimakruhkan, lah ini yang kadang sering kita tinggal. Kalau satu contoh tadi yang disunahkan seperti maca bismillah. Kalau wudhu kira-kira wudhu apa enggak? Ya, ayo kita perbaiki lagi. Saya ternyata selama ini janabat enggak pernah wudhu tatkala mandi. Berarti sekarang wudhu terlebih dahulu. Atau ini sekarang ternyata kalau mandi menghadapnya ke sana, maka kita upayakan untuk menghadap ke kiblat. Ini hukumnya adalah sunnah. Atau perkara-perkara yang lain, menghilangkan kotoran terlebih dahulu, dan perkara-perkara yang dimakruhkan seperti tadi buang-buang air, terus tarkur wudu, meninggalkan wudu, itu adalah hukumnya semuanya dimakruhkan. Babu baslis sholatil maktubah, bab nerangaken fadilatis sholatil maktubah, keutamaan sholat maktubah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan tentang mandi atau perkara-perkara yang lain, dipersilakan. Sebelumnya saya cukupkan terlebih dahulu. Mohon maaf dan batin. Allahumma muwaffiq ala fa'ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tunuk sampai kan tunuk bendina. Imolah ke Jakarta ya. Ada ngomong mati masih rata tunuk. Kita dulu. Korban Palestina itu maksudnya syahid apa bukan? Korban Palestina. Apa yang mengatakan syahid, ada yang mengatakan biasa, dalam artian Israel, Yahudi dan lain sebagainya. Itu lillah karena memperjuangkan dirinya, lillah memperjuangkan karena Allah Ta'ala, maka masuk dalam kategori syahid. Kalau memang ia benar-benar lillah, fisabilillah, di jalannya Allah, merebutkan, istilah katanya mempertahankan dirinya, keluarganya, atau mungkin negaranya, itu maka masuk dalam kategori syahid. Kondisinya yang banyak meninggalkan Anak-anak sipil ya, bukan di tentaranya yang berperang istilahnya. Iya, walaupun ya Kondisinya yang banyak meninggalkan anak-anak sipil ya, bukan di tentaranya yang berperang istilahnya. Iya, walaupun ya